दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाजिर हाँ चैनल रितेश लखी अनप्लग ते अज की गल होएगी मनजिंदर सिंह सिरसा अकाली आगू जो कि बीजेपी भी शामिल हो चुका है। मनजिंदर सिंह सिरसा श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल के सियासी सलाहकार वजों काम कर रहे सन। इनर कोटरी बादल परिवार के काफ़ी नेड़े सन। कई चोणों के विच हरसिमरत कौर बादल ते सुखबीर बादल होना दा काम वेखदे सन। दिल्ली दे विच एक सिरकड़ अकाली आगू के रूप विच श्रोमणी अकाली दल की होंद ते गुरुद्वारों के उत्ते कंट्रोल का एक बहुत बड़ा कारण मनजीत सिंह जी के नाल मनजिंदर सिंह सिरसा रहे ने। लेकिन अचानक एक दिन एक खबर आती है कि मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के कौमी प्रधान जगत प्रकाश नड्डा अते अमित शाह देश के गृह मंत्री की मौजूदगी के बीजेपी शामिल हो जाते हैं। बीजेपी वालों अकाली दल के आगुआं की पोचिंग जो कि कुछ महीने पहला शुरू हो चुकी सी, लेकिन उस विच इसनूं एक बहुत वड्डी मल मारना समझा इस वास्ते जा रहा है क्योंकि मनजिंदर सिंह सिरसा एक अजिहे सिरकड़ अकाली आगू वजों खुद को डेवलप कर चुके सन जो अपने आप में एक पैन इंडिया ब्रांड सन। यानी कि दुनिया भर ते देश भर के सिखां के मुद्दों को उभारन वाले, सब तो छेती इन्हां मुद्दों को आइडेंटिफाई करन वाले, सोशल मीडिया उत्ते फ्लैग करन वाले ते इन्हां मुद्दों को लॉजिकल एंड तक लिजाण वाले, कंक्लूजन तक लिजाण वाले एक सिट्टा मुखी यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड लीडर के रूप में मनजिंदर सिंह सिरसा की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी सी ते अकाली दल एक बहुत बड़ी मजबूती भी सी। चाहे आसाम या नॉर्थ ईस्ट के गुरुधामां दे विच या गुरुद्वारिਆਂ दे विच कोई अजिही गलबात हुई होवे, घटना हुई होवे, अफगानिस्तान पाकिस्तान दे विच सिखां दे नाल माइनॉरिटीज़ दे नाल वधीकी दा कोई मुद्दा होवे, या फिर मुंबई दे विच बैठे कुछ बॉलीवुड के अदाकारा कंगना रनौत वर्गियां फिल्म हीरोइनां नूं ट्विटर उत्ते नजिठण दी उन्हां दे नाल उन्हां नूं चुनौती देण दी वंगारण दी गल होवे। ये तो कुछ अजिहियां गल्लां बातां ने जो कि एक सिलसिलेवार ढंग नाल कंसिस्टेंसी दे नाल मनजिंदर सिंह सिरसा चुकते रहे ने, मुद्दों को उभारते रहे ने। लेकिन किसान अंदोलन के जो उन्होंने भूमिका रही तकरीबन ओहो जाही उन्होंने IT सैल मजबूत सी, जिन्नी मोबिलाइजेशन जिन्नी फुर्ती उन्होंने यूपी के अलग अलग बॉर्डर से पहुँचण दे विच या फिर ਸਿੰਘੂ के बॉर्डर से लंगर सजाउण दे विच दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाम से विखाई, जिस तरीके की एक प्रोएक्टिव पूरी की पूरी फॉर्मेशन उन्होंने रही, उस कारण उन्हों का जोड़ा उभार सी अकाली दल के आगू वजों वो सिर्फ पंजाब दीयां सरहदां तक महदूद नहीं रहा। इनफैक्ट पंजाब दे विच तां मनजिंदर सिंह सिरसा नूं एक लीडर ही उस पद्धर का मन्निया नहीं जाता है क्योंकि एक आउटसाइडर के रूप में उन्होंने वेख्या जाता है। सो मनजिंदर सिंह सिरसा की जिहड़ी एक रैलेवेंस अकाली पॉलिटिक्स दे विच सी वो एक नैशनल लैवल उत्ते एक अजिहे चेहरे की सी जो कि सही मुद्दों को सही मौकों पर चुक के उन्होंने एक सिट्टे तक अंजाम तक पहुँचाता सी। एक बहुत वड्डा नुकसान तो बहुत वड्डा लॉस है। जब आप पंजाब के होने वाले चोणा या पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखिए तो मनजिंदर सिंह सिरसे की रैलेवेंस मेरे हिसाब नाल कोई ज़्यादा नहीं सी, कदे भी ना सी, ना है तो ना ही भविख दे विच रहण दी इहदी संभावना है। फिर की कारण है भी भारतीय जनता पार्टी ने दो अजिहे अकाली दल के लीडर चुने। हुण किस तरीके नाल चुने उस उत्ते बाद विच आवांगे, लेकिन दो अजिहे लीडर चुन ले जाते हैं मनजिंदर सिंह सिरसा ते परमिंदर सिंह बराड़। परमिंदर सिंह बराड़ भी जिवें पहला जिक्र किया है मजीठिया के खासम खास सी, विक्रम सिंह मजीठिया के IT सैल जिहड़ा अकाली दल का बहुत एक एक्टिव ते तेज़ तर्रार सोशल मीडिया सैल जिसने कि बिहाइंड द सीन कई चोणों के काम किया 2007 2012 2017 या उस तो इलावा मैंबर पार्लीमेंट दी चेड़ा चोणा उन्होंने एक बहुत ही एक्टिव वर्कर सी। सो ये दोवां दा जिहड़ा भारतीय जनता पार्टी में जाना अंदरले लैवल ते श्रोमणी अकाली दल नूं एक नुकसान पहुँचाने वाला सौदा है क्योंकि एक बहुत वड्डा जिहड़ा सुनेहा बीजेपी की लीडरशिप ने अकाली दल की लीडरशिप नूं भेजिया यानी कि सुखबीर बादल नूं भेजिया है वो ये है कि असी थोड़े अंदर तक हिट कर सकते हैं, अंदर तक थोनों डेंट पा सकते हैं। इसका जिहड़ा रिएक्शन आया है बीते कुछ घंटों के विच वो अपने आप विच एक्सपैक्टेड नहीं सी। अक्सर जो लीडर वालों अपन पार्टियां अपने दल बदले जाते हैं तो उन्होंने मौका परस्त का टैग फौरन तौर पर दिता जाता, वो पार्टियां जिन्होंने छड़ के गए होंगे ने। लेकिन इस केस के अजिहा नहीं होया। मनजिंदर सिंह सिरसा के धौण ते गोडा रख के ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ बंदूक रख के उसनों बीजेपी भी शामिल कराए जाने के इल्ज़ाम सुखबीर सिंह बादल ने लगाए। सब तो अहम गलबात सी कि श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दा जिहड़ा बयान आया है, क्योंकि सुखबीर बादल के बयानों को उन्नी गंभीरता नाल लैण दी किसी को लोड़ नहीं, लेकिन जो बयान श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का जो कि कई बार कहा जाता भी अकाली दल की ही बोली तो भाषा बोलते हैं, लेकिन इस केस के जे अकाल तख्त साहब के जत्थेदार वालों यह बयान दिता गया तो उसनूं थोड़ा जिहा गंभीरता दे नाल लैना पैना है। उन्होंने मुताबिक भी एक दबाव हेठ मनजिंदर सिंह सिरसा नूं भाजपा दे विच शामिल होने लई कहा गया। ये चीज़ों वाल कोई ध्यान नहीं दे रहा भी मनजिंदर सिंह सिरसा उस प्रैस कॉन्फ्रेंस जिस विच की बीजेपी भी शामिल होंगे ने उस विच की गल्लां कह रहे हैं, किहड़े मुद्दों नूं उभारन की गल कर रहे हैं। लेकिन इस तो बाद दा जिहड़ा नैरेटिव ते डिस्कोर्स सैट हुंदा सी पंजाब की सियासत विच वेख रहे हैं वो ये है
कि एक दबाव पा के, क्योंकि किसान अंदोलन या किसानां दे मुद्दਿਆਂ ਉੱਤੇ एक बहुत ही हाँ पक्षी, एक बहुत ही प्रोएक्टिव मूवमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ मोबिलाइजेशन ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਜਾਂ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਖਣ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਉਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਗੁੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਵਤਾਰ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਪ, ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਸਮਾਰਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ, ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਬੈਂਡ ਵੈਗਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜਾਂ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਫ ਲੀਗਲ ਬੈਟਰੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਤੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਕੁਝ ਤੰਬੂ, ਕੁਝ ਤਰਪਾਲਾਂ, ਕੁਝ ਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਬਿੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਣਾਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 420 ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਇੰਨੇ तमाम ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 409 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਰਿਸੀਟਸ ਦਾ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 409 ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਚਾ ਬੀਤੇ
ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੜ ਜਾਏ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਫੈਕਟ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰੀਬੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਬੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੈਰੀਫਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਂਗਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੜਬੜ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 420 ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਓਡਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਈ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਫੰਡਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਰਿਸੀਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਆ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਸਕੈਨਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਖੋਲੀ ਜਾਣੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਸ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰ ਖਾਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਝੀਏ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਪਕਿਨ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਤਾ। ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਲਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਪਕਿਨ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਉੱਭਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਣ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਉਸ ਪੂਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਟਰਬਨ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਤਾਂ 117 ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਤੇ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ-ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਸਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਨਰ ਕੋਟਰੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਬੀਜੇਪੀ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਓਰਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪੋਚਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੋਚਿੰਗ ਕੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਕਿਵੇਂ? ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪੋਚਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ 2007 ਜਾਂ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟਰੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਵੀ ਤੇ 2012 ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦਰਜਨ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8 ਲੀਡਰ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੋੜਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਡਸ ਓਪਰੈਂਡਾਈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਹੇਠ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਭਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜਾਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਓਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਦਲਣੀਆਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੌਬਤ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਤਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਇਹ ਬਦਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਬੇਸ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੀ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਸੀ ਉਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਮੋੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੇਮ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਥਕ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਗਏ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਧਾਰ ਮੂਲ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਤੌਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਉਹ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਚਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਹਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਂਝ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ 2022 ਹੈ। 2027 ਲਈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬੇਸ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਦਲੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਹਿਤ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਹ 2 ਡਿਜਿਟ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, 90 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਡਿਜਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਉਭਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਉਸੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਚਿਹਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਉਹ ਸੋਚ ਜਾਂ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਡਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ, ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2022 ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਲੇਕਿਨ 2027 ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ, ਉਸ ਦੀ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਨੇਚਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂक्षा ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਬੰਦੂਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਪਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਚਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੁਆਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੌਡ ਬੇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬ੍ਰੌਡ ਬੇਸ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲਗ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ।